ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। पहला આપણે આખો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીએ, પછી એને સમજીએ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका में मुख माही चल दिलाहि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा हे परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम
बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। પેલા બે દોહા આવે છે આમાં અને પછી ચાલીસા શરૂ થાય છે। એમાં સૌથી પહેલા છે શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધ। મુકુર એટલે દર્પણ, અરીસો આપણે જેને, એના ઉપર ધૂળ જામેલી હોય ને તો એમાં મને સ્પષ્ટ દેખાય નહીં। એવી રીતે મારા બુદ્ધિ ઉપર આ સંસારની ધૂળ જામેલી હોય, અજ્ઞાનની ધૂળ જામેલી હોય ત્યાં સુધી મને દેખાય નહીં, અથવા આંખમાં મોતિયો આવ્યો હોય ને તોય દેખાય નહીં। એટલે મોતિયો આવે ત્યારે શું કરે? અત્યારે તો હવે ઓપરેશન કરે ને એવું, પહેલાના જમાનામાં તો ઓપરેશન હતા જ નહીં ને। મોતિયાના કે છે ને ઘણા વર્ષો પહેલા બાના જમાનામાં કે આપણા જમાનામાં છોકરીઓને તો ન ખબર હોય, ત્યારે શું કરતા? સૂરમો આંજતા, તમને ખબર હોય કંઈક આંજણ આંજે, સૂરમો આંજે, એનાથી આંખ ચોખ્ખી જ રહે, પહેલેથી જ આંજતા જ હોય એટલે મોતિયો આવે જ નહીં। એવી રીતે ગુરુજીના ચરણની રજ જો હું મારી આંખે ચડાવું તો મને સ્પષ્ટ દેખાય, તો અજ્ઞાનનો અંધકાર જાય। રાગ અને દ્વેષનો મોતિયો, એક આંખમાં રાગ હોય, એક આંખમાં દ્વેષ હોય। રાગ એટલે ગમતું હોય મારે જોઈ છે, ચાહીએ ચાહીએ ચાહીએ, નથી ગમતું એ નથી જોતું, અને થાય છે ઊંધું એના કરતાં। જે જોઈએ એ મળતું જ નથી, અને જે નથી જોતું એ જબરદસ્તી આવીને પડે છે, એટલે માણસ દુઃખી છે। એટલે જો ગુરુજીના ચરણની રજ, ચરણની રજ એટલે આ ધૂળની વાત નથી, પણ એનું શરણું લીધેલું હોય, સદાય ગુરુને તમે સાથે રાખો। સાથે કેવી રીતે? એને ક્યાંય ના ક્યાંય રખડતા હોય, આપણે ક્યાંય ના ક્યાંય હોય, અહીંયા સાથે રાખવાના, એના ઉપદેશને સાથે રાખવાનો, એને જે આપણને સૂચના આપી હોય, જે મંત્ર આપ્યો હોય એ મંત્રનો જપ કન્ટિન્યુ ચાલુ રહે, ગુરુ મંત્ર એને કહેવાય। પછી આપણા જે ઈષ્ટદેવ પ્રમાણે આપણને જે પસંદ હોય, ગુરુને જે યોગ્ય લાગે આપેલ હોય એ હરિઓમ પ્રભુજી પધારો પધારો પધારો। એટલે એ જો આપણા જીવનમાં આપણે વર્ષાબેન કંઈક વ્યવસ્થા કરવાની ખુશી જાઉં છું, નીતા થોડીક વખત નીકળે છે, કીધું ગુરુજી પધાર્યા તો કીધું દર્શન કરી લો। તો બેસો કરે ના ના, ઓળખો છો? ત્રિમૂર્તિ ડેરી હા 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 લે, અમારે સાતમા માળે બે છે। અચ્છા અમારી બાજુમાં, હા, અમે અહીંયા આવતા રહીએ। બે છે, 701 ને 702। હા હા સારું સારું ચાલો। એટલે પહેલાના જમાનામાં જે અંજન માટે જે વસ્તુઓ બનતી ને, આપણને ખાલી એટલું જ યાદ છે કે ઘીનો દીવો કરીને એની મેસ બનાવે ને એ આંજણ તરીકે આંજે, પણ સૂરમો હતો ને એ કંઈક જુદી રીતે બનતો, એ તમે આંખમાં આંજો ને એટલે ઠંડુ ઠંડુ લાગે। મેં બહુ નાનો હતો, મને જેવું તેવું યાદ છે, કોઈ કે મારા કાકાએ કોઈ કે આમ જરા સળી, ચાંદીની સળી હોય અને આમ ડબ્બી હોય સરસ મજાની, એમાં આમ આમ કરીને આમ ફેરવીને પછી આંખમાં આંજતા હોય છે। એટલે એ અને એના કરતાં જે ઉત્કૃષ્ટ પરિવાર હોય, રાજા કે પ્રધાન કે એના મંત્રીઓ, એ કમળના ફૂલની રજ આવે, એ રજમાંથી એક જાતનો સુરમો કે એક વસ્તુ બનાવે, એ જો આંખમાં આજે તો કોઈ આંખનો રોગ થાય નહીં। એવી રીતે ગુરુ ચરણ સરોજ રજ, આપણા ગુરુજીની ચરણની રજ છે એ પેલા જેવી છે કે તમારી આંખના કોઈ રોગ, એટલે કે તમારા રાગ દ્વેષ નીકળી જાય, તમને સત્ય દેખાય। અત્યારે જે દેખાય છે એ મિથ્યા છે, ભ્રમણા છે, જે ટકે નહીં એ વસ્તુ હોય નહીં। હું તમને ફોન કરીને એમ કહું કે હું 4 વાગે આવીશ,
પછી આ છોકરીને કહું કે હું 4:30 આવીશ, પછી આ દીકરીને કહું કે હું 5 વાગે આવીશ, પછી તમને કે સ્વામી મને તો 5 વાગ્યાનું કીધું, આમાં સાચું કયું? આપણને ભરોસો ન બેસે ને. સત્ય વસ્તુ બદલે નહીં, એને સત્ય કહેવાય. આ સંસારમાં એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે ક્ષણ માટે પણ ટકતી હોય. એ સત્ય મને ક્યારે દેખાય? જ્યારે ગુરુ કૃપા થાય ત્યારે. ગુરુ ચરણ સરોજ રજ એટલે આ બધા સિમ્બોલ છે. એ ધૂળ માથે ચડાવીએ, આપણો ભાવ છે, નમસ્કાર કરીએ, પ્રણામ કરીએ, એ ભાવ અભિવ્યક્તિ છે, જેથી સામેવાળાના હૃદયમાં આપણા માટે અનુગ્રહ જન્મે, કૃપા જન્મે અને એના આપણને આશીર્વાદ મળે. એટલે એ ગુરુજીની ચરણની રજ હું મારા માથે ચડાવું, જેથી મારું દર્પણ ચોખ્ખું રહે, અંતઃકરણ શુદ્ધ રહે. આ શુદ્ધ ન હોય ને ત્યાં સુધી બધું વાંધા વચકાવાળું જ દેખાય. અહીંયા શાંતિ હોય તો આખું જગતમાં શાંતિ, અહીંયા ખળભળાટ હોય તો આખું જગત હલબલતું હોય. સમજી લો, અહીંયા જે બહાર છે ને એ આનું જ પ્રતિબિંબ છે. અહીંયા તમે સરખું કરવા જાશો, ખુરશી આમ મૂકો, ફળાનું આમ કરો, કોઈ દિવસ સરખું થવાનું નથી. આ રમકડું સેટ થવા વાળું છે જ નહીં. અહીંયા સેટ કરો, દ્રષ્ટિ બદલે સૃષ્ટિ બદલી જાય. દ્રષ્ટિ બદલવા માટે ગુરુ ચરણ સરોજ એ મારી આંખની અંદર ભરીને રાખ. એટલે ગુરુની દ્રષ્ટિએ જોવાનું. એ જે સત્ય દ્રષ્ટિ એની પાસે છે, એની પાસે જે શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિ છે, જે તત્વ દ્રષ્ટિ છે, એ એણે મને આપી ઉપદેશ દ્વારા, ગુરુ મંત્ર દ્વારા. પણ હું એને પચાવું નહીં ત્યાં સુધી તો લાડુ ખાધા, પણ લાડુ પચે નહીં તો પેટમાં દુખે, ઉલટાની તકલીફ વધે. એમ બોલતો ખાલી ભૂખની તકલીફ હતી, હવે તો આ પચતા નથી, હવે તો કંઈક સોડા પીએ ને ઈનો પીએ ને ફલાણું કરીએ ને હાલવા જઈએ ને, પણ હવે આ ગડબડ થઈ ગયું, કંઈક પચે નહીં તો શું કામના? એ જે ઉપદેશ છે, ગુરુજી આપણને જે ઉપદેશ આપેલો હોય, જે મંત્ર આપેલો, એને પચાવવો જોઈએ. એના અર્થના અનુસંધાન સાથે અને પૂરી શ્રદ્ધાથી એ કરીએ તો મને જગત સરખું દેખાય. બરનવું રઘુવર વિમલ જસુ જોદાયક ફલ ચારે. કે છે કે ગુરુ ચરણ સરોજ રજને હું માથે ચડાવીને પછી હું આ હનુમાન ચાલીસાનું વર્ણન કરું છું. આ તુલસીદાસ બોલે છે, તુલસીદાસજી કહે છે રઘુવીર એટલે રામજી, એના ઈષ્ટદેવ રામ હતા. એનો વિમલ એટલે પવિત્ર, પવિત્ર યશનું હું ગાન કરીશ. જે યશ કેવો છે? ફલચારી, 4 ફળ આપનાર છે. આપણે જગતની અંદર બધા જ માણસો કંઈ પણ કરતા હોય, એક અંતિમ ધ્યેય શું છે? બધી જ ઈચ્છાઓની પાછળની ઈચ્છા શું છે? સુખની. જે કરતા હોય તમે, પછી તમે ડેરી ચલાવતા હોય, તમે કેટરિંગ ચલાવતા હોય, તમે ફર્નિચરનું ઇન્ટિરિયર કરતા હો, તમે બિલ્ડર હો, તમે જે કરતા હોય, જોઈએ છે શું? એકમાત્ર સુખ. ખબર પડે કે આમાં સુખ નથી તો આપણે એ કરીએ. એ અંતિમ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટેના 4 પગથિયા છે. સૌથી પહેલું સુખ આપણને ક્યાં મળે? 11 ઇન્દ્રિયોના વિષયના ભોગમાં. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 11મું મન. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે આંખથી સરસ સરસ વસ્તુ જોવા મળે, ક્યાંક ફરવા જાય અને આમ સરસ દ્રશ્ય હોય તો આહા મજા આવી ગઈ. નેપાળ ગયા હતા, અમને બહુ મજા આવી. આવી તરત બા ફોન કરે, અરે અમે તો મુક્તિનાથ ગયા અને 108 જળમાં સ્નાન કર્યું, એવી મજા આવી ને. દ્રશ્ય સરસ જોયું, આંખ રાજી થઈ. શબ્દ સરસ સાંભળ્યા, કાન રાજી થયા. એ સ્વાદ ચાખ્યો, કંઈક ભાવતી વસ્તુ આવી તો મજા આવી જાય કે નહીં? આહા, શું કે પેલી આદુ ફુદીના વાળી ચા, મજા આવી ગઈ. આજે તમારે ત્યાં ચા પીવા, અમારે ચાની શોખીન છે. એટલે એ જીવવાનો રસ છે ને, એ ભોગ દ્વારા સુખ મળે છે. કહેવાનો સરસ મજાનો સુવાળો સ્પર્શ આવે, આપણે બગીચામાં બેઠા સરસ ઠંડા પવનની લહેરખી આમ આવે, હા મજા આવી ગઈ થાય ને, આમ સ્પર્શ થાય તો આ 5 ઇન્દ્રિયોના સુખ છે. નાકમાં સરસ મજાની સુગંધ આવે, ગમતી, આપણને ગમતી હોય એવી સુગંધ આવે, કેવડાની કે જે કંઈ આપણને ગમતી, ગુલાબની ગમતી હોય તો ગુલાબની, પેલી અગરબત્તીઓ જાત જાતની આવે છે, એમાં બધી ખુશ્બુ હોય છે. કોઈને મારા જેવાને કપૂરની ગમતી હોય તો કપૂરની, હા જો આ પવિત્ર વાતાવરણ છે, અહીં કંઈક કપૂરની આરતી થઈ હોય એવું લાગે છે. તો એ ઇન્દ્રિયોના ભોગ દ્વારા મને સુખ મળે, એટલા માટે એ પહેલા નંબરનું સુખ, એને કામ પુરુષાર્થ કહેવાય. એ સુખ મેળવવા માટે હું જે પ્રયત્ન કરું ને, એ પ્રયત્નનું નામ કામ પુરુષાર્થ. એના દ્વારા મને સુખ મળે, એટલા માટે આપણે આ બધા ભોગ કરીએ. પણ મન એની પાછળ ન હોય તો આંખથી જોતા હોય તો ખબર ન પડે. આપણે અહીં બેઠા બાલ્કનીમાં આમ કરીને આમ, અને અમારે વિદ્યા નીકળે, ગુરુજી હરિઓમ, ગુરુજી હરિઓમ આમ કરતી જાય તો હું કઈ હલું નહીં, કારણ કે આખી બાજુ હોય પણ મન ક્યાંક બીજે હોય. પછી બીજે કે ગુરુજી તમને કેટલો હાથ ઊંચો કર્યો, તમે કઈ બોલ્યા જ નહીં. કઈ મારું તો ધ્યાન નથી, ના તમારી નજર તો મારી સામે જ હતી, પણ મન ક્યાંક બીજે હતું. ખ્યાલ? એટલે આપણી ઇન્દ્રિયોની પાછળ મન ન હોય ને તો ઇન્દ્રિયો કામ કરતી હોય તો ઠેઠ સુધી મેસેજ પહોંચે નહીં, કનેક્શન થાય નહીં. એટલે 11 ઇન્દ્રિયો કીધી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો.
હાલવું ને ચાલવું ને પકડવું ને છોડવું ને હાથ ને પગ ને પછી આ વાણી પણ એક કર્મેન્દ્રિય છે, બોલવું એક કર્મ છે, અને મળમૂત્ર ત્યાગ કરવાના એ 2 ઇન્દ્રિયો. એટલે આમ કરીને 10 ઇન્દ્રિયો અને 11મું મન, એ દ્વારા આપણે પહેલું સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો જે પ્રયત્ન કરીએ, ભોગ સુખ, એને કામ પુરુષાર્થ કહેવાય. એટલે એકાદશી આપણે રહી છે ને, તેથી આ 11 ઇન્દ્રિયોનું ફરાળ કરવાનું, એનો ઉપવાસ કરવાનો કે આજે હું ન જોવાની વસ્તુ જોઈશ નહીં, આજે હું ન સાંભળવાની વસ્તુ સાંભળીશ નહીં. પછી લાભુબેન આવીને કોઈની નિંદા કરતા હોય તો હું કહી દઉં કે નહીં, મારે એ વાત નથી સાંભળવી, આજે ઉપવાસ છે. આગી પાછી કોઈને મારે કરી કરતા મને નામ ખબર નથી હોય, નામ લાભુબેન છે કે એ ખબર, આ તો અહીંયા ચડી ગયો એટલે બોલી ગયો. જે નામ એની બેનપણી છે કે અમારા લાભુબેન છે. હા, એ છે. હા, એ છે. એક બે ને ત્રણ છે, બે નથી આવતી. હા, એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે 11 ઇન્દ્રિયોનો ઉપવાસ કરવાનો. ન જવાની જગ્યાએ પગ ગયા તો નથી ને, ન અડવાની વસ્તુને આ હાથથી સ્પર્શ તો નથી થયું ને, આ 11 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. એટલે એને કહેવાય એકાદશી, એને ઉપવાસ કહેવાય. એટલે એ 11 ઇન્દ્રિયોનું સુખ હું લઉં એ પહેલો પુરુષાર્થ થયો, કામ પુરુષાર્થ. પણ એ તો ક્યારેક મળે ને, ગુલાબજાંબુ દરરોજ થોડા ખાવા મળે. શું કહેવાય પેલી રસમાધુરી? હા, રસમાધુરી કે દરરોજ તો ખાવા ન મળે સ્વામીજી. પછી અમારી આ દીકરીઓ ખવડાવે ત્યારે ખાય. તો હવે મારે તો એનાથી અધિક સુખ જોઈએ છે ને, થોડું એના કરતાં થોડુંક વધારે. તો એના માટે શું કરવું પડે? કંઈક સગવડ કરવી પડે ને, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે હું લઈ શકું. એના માટે શું જોઈએ? ધનજીભાઈ જોઈએ ને, એના માટે કમાવવું પડે. અને કમાઈને એ પૈસા મને જે વિષયના ભોગ જોતા હોય એ અપાવે. એટલે એને અર્થ પુરુષાર્થ કીધો. અર્થ એટલે પૈસા. એ અર્થ દ્વારા હું ગમે એ વસ્તુ ખરીદી શકું અને હું એનો આનંદ લઈ શકું. ખ્યાલ આવ્યો? પહેલામાં શું હતું? ભોગ લેવાનું જ માત્ર હતું. અર્થ પુરુષાર્થમાં દેવાનું અને પછી લેવાનું. પહેલામાં માત્ર લેવું જ હતું. આ બીજામાં દેવું અને લેવું. વધુ સુખ મળ્યું, અધિક તો મળ્યું, પણ મારે તો અધિકાધિક જોઈએ છે. આજે કાંઈ 24 કલાક તો કાંઈ હું ગુલાબજાંબુ કે રસમાધુરી થોડો ખાઈ શકું, દરરોજ થોડો ખાઈ શકવાનો, હાલો 3 ટાણા થોડો ખાઈ શકવાનો હતો. તો એ સિવાય કેવી રીતે મને સુખ મળે? બીજો કોઈ ઉપાય ખરો? તો કે હા, એક ઉપાય એવો છે કે એક વખત તમે કરો અને એનું સુખ આખી જિંદગી રહે. એને ધર્મ પુરુષાર્થ કીધો. તમે ધર્મ કરો, ધર્મ એટલે કોઈને મદદ કરો, કોઈની સેવા કરો, કોઈને દાન કરો. પછી માની લો કે સામાન્ય જ વસ્તુ, તમે અહીંથી જતા હો ને સાયકલ ઉપર કોઈ એક નાની દીકરી જતી હોય ને અચાનક એની સાયકલ સ્લીપ થઈ જાય અને પડી જાય, એનું ગોઠણ છોલાઈ જાય, તમારું ધ્યાન પડે, તમે જઈને એને ઊભી કરો, એનું ગોઠણ ખંખેરી ફૂંક મારી દીધું, એને બેસાડો, વચ્ચે તમે ના લાવો યાર. એટલે પછી આપણે જ્યારે ત્યાંથી નીકળીએ ને ત્યારે આપણને યાદ આવે ને કે આ જો પેલી છોકરી પડી ગઈ હતી, મેં એને ઊભી કરી હતી. હા, અંદર રાજીપો થાય કે નહીં? કાંઈ પણ સારું કામ કર્યું હોય, પરોપકારનું આટલું કંઈ કામ કરો, એ હંમેશા યાદ રહે. આપણે જીવીએ ત્યાં સુધી, ત્યાંથી નીકળીએ ત્યારે યાદ રહે. અથવા એ ઘટના યાદ આવે ત્યારે આપણને સુખ થાય. જો આ ફલાણામાં મેં આટલું દાન આપ્યું હતું, આ ફલાણું આમ કર્યું હતું, આપણને યાદ આવે. કારણ કે સહજ ન હોય, એ પ્રસંગોપાત બનેલું હોય. એટલે એ આપવાનું જ થયું, માત્ર લેવાનું તો એમાં કંઈ છે જ નહીં. આપવા માત્રથી સુખ થાય. એને ધર્મ પુરુષાર્થ કીધો. અને એ ધર્મ પુરુષાર્થ ખાલી અહીંયા જ નહીં, ઠેઠ સ્વર્ગ સુધી લંબાય. ખૂબ ધર્મ કરો તો સ્વર્ગ મળે, ખૂબ દાન પુણ્ય કર્યા, ખૂબ સેવા ચાકરી કરી તો સ્વર્ગમાં વાસ થાય, અને ખૂબ દુષ્કર્મો કર્યા તો નરકમાં વાસ થાય. ખ્યાલ? ધર્મ પુરુષાર્થ અહીંનું જ ખાલી નહીં, અહીંનું તો સુખ આપે, આખી જિંદગીનું આપે, લાંબો સમય સુધી આપે, અને જો વધારે ઢગલાબંધ કરેલું હોય તો એ સુખ ધર્મ સુધી, ધર્મનું સ્વર્ગ સુધી લંબાય. એ પુરુષાર્થને ધર્મ પુરુષાર્થ કીધો. જો સુખ જ જોઈએ છે ને, ભોગ સુખ, પછી અર્થથી પ્રાપ્ત થયેલું ભોગ સુખ, પછી આપવાનું ત્યાગનું સુખ, ત્યાગે નહીં કે અમૃતત્વમાં સુખ, ત્યાગથી અમરતાની પ્રાપ્તિ થાય એ સુખ. પણ મારે નિત્ય નિરંતર સુખ જોઈએ છે. અત્યારે જોઈએ છે ને કાંઈ નહીં, પછીના જન્મમાં ક્યાં જન્મ થશે કેમ ખબર. હાલો, સ્વર્ગનું સુખ તો મળ્યું. કેટલું મળ્યું? એ તો તમે હોટલમાં ગયા હો અને જેટલું પેમેન્ટ કર્યું પછી તમને કાઢી મૂકે કે ભાઈ હાલો પાછું બિલ ભરો. અમે ગયા હતા ત્યાં મુંબઈમાં એક હોટલ હતી, નામ તો ભૂલી ગયું, 5 સ્ટાર હોટલ હતી, દરરોજનું 10,000 ભાડું હતું. એટલે અમારું તો ત્યાં એક્ઝિબિશન હતું 5 દિવસનું, એના પૈસા ભરેલા હતા. પણ 5 દિવસના પૈસા ખતમ થઈ જાય પછી આપણે અમારે 1 દિવસ વધારે રોકાવું તો 10,000 પહેલાં ભરી આવો. પૈસા તો નથી તો નીકળો.
ભાગો, આપણે ન જાવ તો શું કરે? ઉપાડીને ફેંકી દે બહાર. એમ સ્વર્ગનું સુખ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકે વિસંતિ. પુણ્ય ક્ષીણ થઈ જાય, વપરાઈ જાય એટલે પાછા મર્ત્ય લોકમાં ધક્કો મારે જાઓ. એ સ્વર્ગ સુધી લંબાણું ખરું પણ હંમેશા ટકતું નથી. પછી બાકી જે કર્મો વધ્યા હોય એ ફળ ભોગવવા માટે એવી જગ્યાએ જન્મ થાય. પાછો આ સંસારની અંદર મર્ત્ય લોક એટલે આપણા પૃથ્વી લોક. એટલે એનાથી ને લાંબુ મારે સુખ જોઈએ હંમેશા માટેનું, કાંઈ નહીં. પછી બીજી વખત ઝંઝટ જ નહીં. એને મોક્ષ પુરુષાર્થ કહેવાય. અમે બધા એ ધંધા કરીએ છીએ મોક્ષ પુરુષાર્થ માટેના. ગૃહસ્થી હોય એ બધા ધર્મ દાન પૂર્ણ કરતા હોય, 1000 હનુમાન ચાલીસા બોલતા હોય બીજાના ઉપકાર માટે, એ ધર્મ પુરુષાર્થ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ ચારે ચાર પુરુષાર્થ રામજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય. એટલે એ કીધું રઘુવીર બિમલ જસુ, એનો પવિત્ર યશ હું ગાઉં, એના ચરિત્રનું વર્ણન કરું. તેથી શું થશે તો કે જો દાયકુ ફલ ચારી, એ મને ચારે ચાર ફળ આપશે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ચારે પુરુષાર્થ મારા સિદ્ધ થશે. બુદ્ધિહીન તનુ જાણી કે સુમિરો પવન કુમાર. શરીરમાં તો નિર્બળ છું જ, તનુ એટલે શરીર, પણ બુદ્ધિ આપણામાં ક્યાં એટલી છે? સ્વામી તમારામાં નહીં, અમારામાં ઘણીએ છે. ઘણીએ છે તો હવે આ તો બધા બહેનો છે, ભાઈ હોય તો હું ઉદાહરણ એક આપતો. શર્ટ પહેરીએ ને અમે તો અમે 6 બટન હોય. એમ કે અમે તો બુદ્ધિશાળી, કોઈ દી પહેલું બટન ને બીજો ગાજ આમ દીધો છે કે નથી દીધો? 1000 વાર દેવાઈ ગયો. ક્યાં ગઈ હતી બુદ્ધિ? પેલું ગાજ ને પેલો બટન દેવાની અકલ નહોતી, સમજી લ્યો. અને હજી ઘણી વખત ભૂલો કરીએ જ છીએ ને, હાલતા ચાલતા ભૂલ થઈ જાય. ને ઓલું ક્યાં મૂક્યું યાદ નથી, તો ક્યાં ગઈ બુદ્ધિ તારી? એટલે આપણે ખરેખર તો આપણી બુદ્ધિ એટલે સદબુદ્ધિ, યોગ્ય બુદ્ધિ, એવી બુદ્ધિ નથી. છે ખરી વ્યવહારિક બુદ્ધિ છે, બરોબર છે. બીજાને છેતરી લેવા હોય તો એમ કોઈને શીશામાં ઉતારી દે, એમ બુદ્ધિશાળી છીએ, પણ સદબુદ્ધિ નથી એમ. એટલે કે બુદ્ધિહીનતાનું જાણી કે સુમિરો પવન કુમાર. પવન કુમાર હનુમાનજીનું નામ છે, પવન પુત્ર હતા. એટલે એમને હું યાદ કરું છું. બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી હરહુ કલેશ વિકા. આ દોહો છે ને બહુ જ સારો છે. આની ખરેખર તો માળા કરવી જોઈએ, જપ કરવા જોઈએ. આપણે ભગવાન પાસે સ્વીકાર કરીએ છીએ મારી પાસે જે બુદ્ધિ છે એ પર્યાપ્ત અને શુદ્ધ બુદ્ધિ નથી. મારા શરીરમાં જે સામર્થ્ય છે એ પ્રમાણમાં પૂરતું નથી. એટલે નથી એનો અર્થ, અને તમે તમારી પાસે અઢળક છે એનો અર્થ શું? એટલે આપો, એમ માગવાની જરૂર ન પડે. આપણે કોઈને કહી કે અમારા દીકરી બહુ દયાળુ, તો એનો અર્થ શું કે દયા કર. આપણે ફાળો લેવા જાય જ્યારે નવરાત્રિનો, ત્યારે શું કહીએ કે અમારે આ નીતાબેન છે ને ઉદાર હાથે, તમારે કોઈ દિવસ કોઈને ના નહીં, બધી બાબતમાં એનો સૌથી પહેલો ફાળો હોય. તો કે બોલો ને શેમાં જોઈએ, કેટલા લખવાના લખી લો. આવાહન કરવું પડે એની ઉદારતાનું, એના દાનસ્વરીપણાનું આવાહન કરવું પડે આપણે. તો અહીંયા આપણે ભગવાનના જે ગુણ કહીએ ને એનું આવાહન છે કે હું તો બળ બુદ્ધિમાં હીન છું, તમે તો પવન કુમાર છો, તમારી પાસે બળ બુદ્ધિ બધું, બળ બુદ્ધિના દાતા છે. એ બળ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી. બળ બુદ્ધિ અને વિદ્યા, ત્રણેય વસ્તુ મને આપો. બાકી શું હોય? આ 3 વસ્તુ એટલે આખા જગત ઉપર રાજ કરે એ માણસ, કરે ને. અને એ માણસને દુઃખી થવા પણ ન રહે ને. સમજણ બુદ્ધિ એટલે અહીંયા સમજણ છે, વિવેક છે, એ મળે. એને વિદ્યા મળે, દરેક જાતની આવડત. વિદ્યા એટલે બધી જાતની આવડત એની હોય. એ મને આપો. હરહુ કલેશ વિકાર. 2 વસ્તુ જો બહુ મહત્વની કીધી, મારો કલેશ અને મારા વિકારોનું હરણ કરો. 5 ક્લેશ છે અને 6 વિકાર છે આપણા. 6 વિકાર એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને માત્સર્ય. આ 6 વિકાર આપણા હૃદયમાં આ મેલ છે, હૃદયમાં મળ એ પડેલા છે. અને એ ઉપરાંતના બીજા 5 ક્લેશ છે. ક્લેશ એટલે મને શું કહેવાય, પેલા ચીચોડામાં શેરડીનો સાઠો નાખીને કેમ પીલે, રસ કાઢી નાખે, મને નીચોવી નાખે, એને ક્લેશ કહેવાય. એ 5 છે. અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન. આ મારા ભટકાઈને ઢીમડા ઉપડે છે તોય ખબર નથી પડતી, કારણ કે અંધારું છે ઘરમાં. આ રૂમમાં તમે કોઈ દિવસ આવ્યા જ ન હોય અને પછી જે મોકલું અંદર, દરવાજો ખોલો અને બરોબર લાઇટ વહી જાય, અને ઓલી ખુરશી લઈ આવો કે આ ટેબલ લઈ આવો, ફલાણું લેવો, મોકલાવો કોઈને, તો કેટલી વાર ભટકાય? ગણતરી ખરી? 1 વાર 2 વાર, અનેક વાર ભટકાય ને, કારણ કે અંધારું જ છે. અજ્ઞાનનો અંધકારને હિસાબે આપણે સંસારમાં વારંવાર ભટકાઈને આવડા મોટા ઢીમચા ઉપડે, કે ખબર નથી પડતી કે હા અંધારું દૂર કરવું જોઈએ, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, અજ્ઞાન દૂર કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત. અજ્ઞાન એ સૌથી પહેલો ક્લેશ છે. પછી અસ્મિતા. અસ્મિતા એટલે ગર્વ એક જાતનો, કે તમને ખબર છે અમે કોણ, એમ કે અમે જેમ તેમ છીએ ભલા માણસ. આવો મનની અંદર એક રહેલું હોય કે
આલફેલ થોડા છીએ આપણે. આ શું તમે ભલા માણસ કરો છો? તમને આટલું ભાન નથી પડતી, તમે ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહ્યો છો એમ આપણે આવું બોલીએ. આપણે તો જરા સુસંસ્કૃત છીએ. આ તમારું બિલ્ડિંગ નામ શું છે? એપલ. હા, એપલમાં આવા હોય લુખા માણસ હોય ભલા માણસ એપલમાં રહી. આવું અભિમાન હોય ને અંદરથી હોય એમ, આપણે ભલે જાહેર ન કરીએ પણ કોઈ એવો નીચો માણસ આવે તો હું કરીએ તરત આમ એવું થઈ જતું હોય છે. એમ આ માનવ સહજ છે. આપણાથી નીચા હોય એના માટે આપણને જરા આમ, અને આપણાથી ઊંચા હોય એના માટે જરા આશ્ચર્યનો ભાવ એવો હોય, એને અસ્મિતા કહેવાય. અસ્મિતા એટલે મારા હોવાપણાનો ગર્વ, જે હું છું એ. પછી રાગ અને દ્વેષ. રાગ એટલે ગમતું આવે અને દ્વેષ એટલે નથી ગમતું એ જાય, એ રાગ દ્વેષ. અને અભિનિવેશ. અભિનિવેશ એટલે એક જાતનો ભય સમજો કે મારું છે, હું છું, મારું છે, એ બધું જળવાઈ રહેવું જોઈએ. આપણને હંમેશા અંદરથી એક ખટકો તો રહે જ એમ, કાંઈક આમાંથી છીનવાઈ જશે તો, મને કંઈક થઈ જશે તો, માંદી પડી જઈશ તો, પડી જવાશે તો, ભાગી જશે તો, લૂંટાઈ જશે તો, ચોરી થઈ જશે તો, મારું નામ બદનામ થઈ જશે તો, કંઈક ને કંઈક અંદર ભય રહેલો હોય જ. જ્યાં સુધી જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી આ ભય રહેવાનો. સૌથી એમાં મૂળ અજ્ઞાન. આ 5 ક્લેશ છે એ સતત આપણને પીલતા હોય. અંદર ભય કેટલી વાર હોય આપણને, ના ના મને કોઈની બીક નથી, હોય જ. દ્વિતીયા દ્વયમ ભયમ ભવતી. જ્યાં સુધી આપણે એમ લાગે કે આ જગતમાં બીજું કોઈ છે, બીજું છે ને અહીંયા ભય છે. તમે એકલા હોય તો બિંદાસ એમ. અમે નાના હતા ત્યારે વાડીએ ખેતરમાં ગયા હોય ને, પછી કોઈ હોય ને આજુબાજુમાં, ગાયો ને બધું ચરાવવાનું હોય, એટલે પવન બવન સરસ આવતો હોય, ઠંડી હવા હોય, હરિયાળી હોય, એકદમ આમ ખેતર હરિયાળા હોય. પછી એ દુહા લલકારીએ, જોર જોરથી ગીતો ગાઈએ. શરમ ન આવે ને, કારણ કે કોઈ છે જ નહીં ને, કોઈની બીકે ન હોય એમ, અંદરથી ઉભરાય આનંદ એમ. મેં અહીં આશ્રમ કર્યો હતો ને ત્યાં હું દરરોજ સાંજે જમીન પછી એક ઝૂલો રાખ્યો હતો નેતરનો. ત્યાં બેસીને ભજનો ગાવે એકલો એકલો. 5 કિલોમીટર સુધીમાં કોઈ વસ્તી જ નહોતી, આંબાનું વન જ હતું આખું. તો અડધી કલાક ભજનો ગાવો એક પછી એક મોટે લાંબા રાગે લલકારીને. કોણ સાંભળવાનું? તમે બરોબર ગાવ છો કે નથી, તમારા આનંદનો ઉભરો નીકળે ખ્યાલ આવ્યો. પણ એમ ખબર પડે કોક આવ્યું તો તરત સામાન્ય રીતે બીજું આવે ને ત્યારે અંદરથી આપણે જેવા છીએ ને એવા દેખાવાનો પ્રયત્ન કરીએ ને. એ મને જાણી જશે તો જોક છે ને કે એને તને મૂર્ખ કીધું એ તો ઠીક છે, મને એનો વાંધો નથી, પણ એને ખબર કેમ પડી કે હું મૂર્ખ છું? ખબર ન પડવી જોઈએ. હું મૂર્ખ છું એનો વાંધો નથી, પણ એને ખબર ન પડવી જોઈએ. આપણે જેવા છીએ ને એવી કોઈને ખબર ન પડવી. આપણે જેવા છીએ એવા કોઈ દિવસ દેખાતા હોય જ નહીં. સામાન્ય રીતે હું તમને કહું, બીજું કાંઈ નહીં. અમારા સાધકોની જ વાત કરું. માળા લઈને જપ કરતા હોય, આપણે એકલા જ હોય, ઘરે કોઈ હોય નહીં, દરવાજો ખુલ્લો હોય અને જપ કરતા હોય, રામ 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 રામ. એમાં કોકનો પગનો સંચાર સંભળાય એટલે રામ રામ. કેમ ભાઈ શું થઈ ગયું? આમ ઢીલા આરામથી કરતો રામ 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 રામ. એમ લાગે કોક આવ્યું રામ રામ. ખ્યાલ આવ્યો? આ અંદરથી ભય છે, કોક આવ્યું. અને કોક આવ્યું એટલે ભય, એને બીક નથી, પણ મારા વિશે સાચું જાણી જાય તો મારી આબરૂ શું એમ કે હું આવી રીતે હાવ કરું છું એમ. જેમ હું તો ભક્ત તરીકે જાહેર થાઉં છું, મને આમ એના પર મારી ઇમ્પ્રેશન હોવી જોઈએ કે ના ના બહુ સરસ ધ્યાન કરે છે, સરસ જપ કરે, સરસ ભક્તિ કરે છે. એટલે આ અભિનિવેશ એ સૌથી મોટી તકલીફ. પહેલો અને છેલ્લો એ બધા અઘરા જ છે, પણ આ સતત આપણને જેમ ચીચોડામાં નાખીને રસ કાઢે ને એમ સતત પીલતા જ હોય અંદરથી. અંદરથી આપણને ભય લાગ્યા જ હે દેખાવાનું બીજાને. આપણે જેવા છીએ એવા આપણે અત્યારે જેવા આપણી જાતને ડિક્લેર કરીએ છીએ ને એવું આપણે બનવા માંગીએ છીએ. આપણો એ આદર્શ છે કે મારે આવા હોવું જોઈએ, એવો હું દેખાવા પ્રયત્ન કરું. હું જેવો છું એવો તો હું મને ગમતો જ નથી હોતો. કોઈ માણસ પોતે જેવો છે ને એવો નથી ગમતો. જેવો જાહેર થાય છે ને એવો એને જોઈ છે એમ કે આવો હું હોવો જોઈએ. મેકઅપના આ બધા સાધનો અને આ બધા બ્યુટી પાર્લર શું કામ ચાલે છે? મારે આવા હોવું જોઈએ, આવી છું, આવું મારું નાક નથી ગમતું, જરા કાંઈ બરોબર આમ લગાવી દો એટલે જરા પોળું ઓછું દેખાય. એટલે મેકઅપ વાળા બધું કરી દે એમ, આખી અણસાર બદલી નાખે તમારી. મારે આવા દેખાવું છે. એટલે આ તો એક થોડું ઉદાહરણ છે. બાકી વિદ્યા વિશે, તમારા જ્ઞાન વિશે, તમારી આવડત વિશે, તમારા સ્વભાવ વિશે ઘરમાં જાહેર થતા હોય, બહાર ન થાય. ઘરમાં તો વાતે વાતે ગુસ્સે થતા હોય, બહાર કેવા નમ્ર થઈને એકદમ ફરતા હોય કે નહીં? જો જેવા છે એવા દેખાવું નથી મારે ને. આ અસ્મિતા એ મને એ અભિનિવેશ છે ને એનો અંદર ભય હોય છે. આ મને પીલે રાખતો હોય છે. એટલે આ બહુ જ સરસ આ દુહો છે, આ જપ કરવા જેવો છે. હંમેશા જ્યારે આપણને એમ લાગે ને ત્યારે આનું બહુ મોટું ફળ પણ છે. ભગવાન આ બધું આપણને આપે, બાકી બીજું જોઈએ શું? બુદ્ધિહીન તનુ જાની કે બુદ્ધિ અને બળ
વગરનો મને જાણીને સુમિરો પવનકુમાર, હે પવનકુમાર હું આપનું સ્મરણ કરું છું. શેના માટે સ્મરણ કરું છું? બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોય, મને બળ બુદ્ધિ અને વિદ્યા આપો. વિદ્યા એટલે અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય. શું કામ આ બધું જોઈએ છે? હરહુ કલેશ વિકાર, ક્લેશ અને વિકાર મારા હરણ કરી લો. એ હરણ થઈ જાય એટલા માટે મને બળ બુદ્ધિ ને વિદ્યા આપો. તો આથી સરસ બીજી માગણી કઈ હોય? આથી સરસ પ્રાર્થના બીજી કઈ હોય? અને આ કળિયુગના તો દેવ છે, હનુમાનજી કળિયુગના દેવ છે. એટલે એને શું કે સૂર ભૂપ આવું કહેશે આગળ. ભૂપ એટલે રાજા, શ્રેષ્ઠ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ દેવ. પછી ચોપાઈ એવું શરૂ થાય છે, જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપિસ્તી લોક ઉજાગર. તો હનુમાન તો એનું નામ જ છે. હે હનુમાન, તમે જ્ઞાનના અને ગુણના સાગર છો. સાગર એટલે મોટું એક નાનું હોય તળાવ, તો એમાં પાણી ઓછું હોય, તો એનાથી વધારે તો નદીમાં હોય, એનાથી વધારે સાગરમાં, સાગરથી વધારે ક્યાંય પાણી હોય. એટલે મેક્ઝિમમ ગુણ જેટલા કહી શકાય એ બધા જ તમારી અંદર છે. એવું કહે એટલે શું? અમારે આ દીકરી દાન બહુ કરે એટલે શું? આપણે હમણાં વાત કરી ને, આપણે કોઈનો ફાળો જતો હોય તો એમ કે કરે અમારા આ ભાઈ છે ને કોઈ દિવસ સહકારની ના જ નહીં એની. એમ ભગવાન તમે તો ગુણોના સાગર છો, એટલે બે ચાર આમાં મોકલો, એમ આ બાજુ નાખો જરાક મારા બે છાંટા એમ, જો સાગર હોય તો. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપિસ તિહુ લોક. કપિસ એટલે વાનર અવતાર છે એટલે કપિસ. ઈશ એટલે સ્વામી, કપિઓના સ્વામી, એના વડીલ, એના વડા, એના પ્રમુખ સમજો. તિહુ લોક ઉજાગર, ત્રણેય લોકને ઉજાગર કરનારા, પ્રકાશિત કરનારા. કયા ત્રણ લોક? લોક તો 7 લોક ઉપર છે ને 7 લોક નીચે છે. 14 લોક છે ખરેખર. 14 ભુવન આપણે કહીએ, આપણે જે ગાયત્રી મંત્ર બોલીએ ને એમાં વ્યાહૃતિ આવે છે ને, 3 બોલીએ છીએ, ખરેખર છે 7. ભૂહુ ભુવઃ સ્વઃ મહ જનઃ તપઃ અને સત્યમ. સત્યમ લોક એટલે બ્રહ્મલોક, બ્રહ્માજીનો લોક. ભૂહુ એટલે આ પૃથ્વીલોક, ભુવઃ એટલે અંતરિક્ષ લોક, સ્વઃ એટલે સ્વર્ગલોક. એવી રીતે એકથી એક ઉપર. એવી રીતે નીચે પણ તલ, અતલ, વિતલ, સુતલ, પાતાળ, એમ તલાતલ, એ 7 લોક નીચે છે. તો 14 કહેવા જોઈએ ને. અહીંયા તો કીધું તિહુ લોક ઉજાગર, ત્રણેય લોકમાં પ્રકાશ ફેલાવનાર, ત્રણેય લોકને પવિત્ર કરનાર. તો 3 જ કેમ કીધા? એનો અર્થ એવો કે એક તો આપણે જેમાં છીએ એ લોક, એક ઉપરનો ને એક નીચેનો. ઉપરનો એમાં બધા આવી ગયા, ઉપરના, નીચેના લોક, ઉપરના લોક અને અહીંયાનો, આ 3 લોક એમ. ઉર્ધ્વ લોક, અધોલોક અને શું કહે પેલો પૃથ્વી પરનો લોક, આ લોક. આ લોક પરલોક, પરલોક સીધા આપણે એમ કહીએ ને, પરલોક સીધા, પર એટલે ઉપર. એમાં પછી આપણે લખીએ એના આત્માને ભગવાન સદગતિ આપે. સદગતિ એટલે ઉર્ધ્વ ગતિ, અને અધોગતિ એટલે નીચેની ગતિ. અધોલોક એટલે નીચેના લોક, ઉર્ધ્વલોક એટલે ઉપરના લોક, અને ઇહલોક એટલે આ લોક. ખ્યાલ આવ્યો? આ ત્રણેય લોકને ઉજાગર કરનાર, ત્રણેય લોકમાં